اس کا کیا جواب ہے جی؟ مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ قبر کی اذان کا لفظ بھی نہیں ابھی تک آیا. داؤد کی اذان اب کوئی نہیں بولے گا بھائی. یہ تمہاری کچاری چاکاری کسی نہ لگے. اب دیکھنا جی میں اب حوالے پیش کروں گا تو یہ چیخیں گے. وہ دیکھ کر والسلام علی رسول اللہ. حضرت نے قرآن کی آیت پڑھی هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اس کے تحت ان کے حوالے جتنے بھی ہیں ابھی بیضاوی کا حوالہ پڑا ہے اشیاء نافعہ. ان کے بارے میں نے پہلے یہ بات کہی تھی کہ یہ اشیاء اور افعال اشیاء اور ٹھیک ہے نہیں بول رہے ٹھیک ہے. اب یہ شور کریں گے میں نہیں بات ہماری بات تم بول لیتے ہو. میری بات سنیں جی. میں ان کے ٹائم میں نہیں بولا, پوری تقریر انہوں نے کی ہے. میں ابھی بھی نہیں بولوں گا. ابھی یہ بات کریں گے میں خاموش ہو جاؤں گا. میں اپنا ٹائم آؤٹ کراؤں گا. میں ان کے دلائل کا جواب دے رہا ہوں. ثبوت آئے ثبوت آئے اس کا جواب نہ آئے. درداوی آئے جواب نہ آئے. رد المختار آئے جواب نہ آئے. جواب نہ آئے. چپ بس چپ کر کرو تھا کہ میں گل کرتا. ابھی بات کریں آپ سنو گے. سننے کا مادہ ہے. صدر صاحب سے بات کر رہا ہوں. سننے کی برداشت ہے. اصل قرآن اور حدیث سننے کی مادہ ہے. شاہ جی سنو. ٹاؤن پہ آسان دینا. ادھر آؤ جی. ادھر آؤ. فتاوا میں حالانکہ نہ کہو حوالہ دو صحابہ پہ حوالہ مانگتے ہو ٹاؤن پہ حوالہ دو. کسی پہ بات نہ کرو. تعاون استے اذان دینا جائز ہے. اتنے نجائز کیوں آئی؟ اتنے قرآن حدیث ہے اس اتنے پیش کرو. مباح شرعی کو جو حرام کہتا ہے اس کے بارے میں رسائل عبداللہ سے بعد میں آپ کو حکم بتایا جائے گا. یہ مباح شرعی ہے. یہ مباح شرعی ہے. اس کو آپ بات سنیں. دوران مناظرہ جب 10-10 منٹ ہر آدمی کے لیے مقرر ہو گئے ہیں تو اس کے بعد کے درمیان تو آپ بولتے ہیں آپ آغاز کرتے ہیں. دیکھیں یہ سارے لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف سے ہوتا ہے. آپ بھی دیکھ لیں. اب تو میں بول رہا ہوں آپ جیسی کرنی ویسی پر. اسی کے وقت میں شور کرنا, دلائل کو نہ سننا, شور کرنا, یہ کس کی بات ہے؟ ابھی دلائل نہیں ہے. میرے وقت میں یہ اگر کلام کر دیں پھر مقصد مجھے 10 منٹ نہ دیے انہوں نے. جب اصول طے ہوا ہے کہ 10 منٹ مقرر ہیں. انہوں نے جو استدلال کیا تھا میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اس آیت کے تحت جہاں بھی لکھا ہوا ہے اباخت سے مراد خود انہوں نے بیضاوی کا حوالہ پڑھا, شہزادے کا پڑھا کہ اشیاء نافعہ. پھر انہوں نے کہا کہ دیوبند کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. مولانا بات یہ ہو رہی تھی کہ قبر پر آذان. آپ نے دیوبند کی آدھی بات کو لیا ہے. قبر پر آذان کو دیوبند نے بدعت لکھا ہے. آپ تو یہ کام کر رہے ہیں جیسے قرآن میں کوئی کہے لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب نہ جاؤ. دوسری جگہ کو پڑھو حکم ہے نماز کے قریب جاؤ. ایسے ہی دیوبند نے اصول لکھ کر بتایا ہے کہ یہ اذان اس اصول میں نہیں آتی ہے. دیوبند کے اندر دیوبند کی 12 جلدیں دیوبند کی فتویٰ میں دکھائیں. دیوبند کی 12 ٹائم آؤٹ کریں. اس فتویٰ میں دکھائیں. اذان ٹائم آؤٹ کریں. ٹائم آؤٹ کریں. ٹائم آؤٹ کر لیں. ٹائم آؤٹ بولیں. میں بولوں آپ اپنے ٹائم میں میرے اوپر اعتراض کرنا. اصولی طور پہ اصولی مناظرہ اب دیکھ لیں مجھے بات. دارالعلوم دیوبند سارے معتبر ہے. حیرانگی گل ہے اس نال مناظرہ کرنا ہی میں سمجھنا فضول ہے. اس مناظرے سے مناظرہ شیعہ حضرت صاحب جو کسی کی مسلمہ شخصیت ہے اس کا حوالہ ہی دلیل شور کرامی کے طور پر ہوتا ہے. شور کرنا بڑے عوام کی پورا الزامی طور پر جی بولو بولا. اب تسی ڈیوٹی رکھو
ਤੁਹਾਡੇ ਤਲੇ ਵੱਟਾ ਵੀ ਰੱਖਾਂ चलो साढ़े तक रख दे आप अगली सुनो ਵੱਟਾ ਰੱਖਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ अब ध्यान शुरू करो देवबंद 12 जिल्दों में है सुने जी देवबंद 12 जिल्दों में है देवबंद की 12 जिल्दें माननी होगी या अपनी मर्जी की बात माननी होगी कुरान पूरा मानना होगा देवबंद की जो फतावा छाया हुआ है ये 12 जिल्दों में है अच्छा अगली बात इन्होंने उसमें खयानत की है और ये हुक्म नहीं बताया मौलाना की पूरी जितनी भी अब तकरीरें हो चुकी हैं किसी एक के अंदर कोई ऐसी हदीस पड़ी है कि देखें जी कब्र पर अजान देना मुस्ताहब है कब्र पर अजान देना सुन्नत है कहीं कोई हदीस सुनाई है किसी फिका का कोई हवाला सुनाया है कि ये मुस्ताहब है नहीं सुनाया अभी तक उसके बाद इन्होंने कहा कि मुला अली कारी का हवाला मुला अली कारी का हवाला दिया कि सुन मतलब ये है कि जो चीज ये नहीं उसका हुक्म आया तो वो जो है वो मुबाह है बस यहाँ पे फैसला हो जाता है आसान कब्र में हुक्म बता दो सुने जी यहाँ पे बता दो इसमें क्या हुक्म जी इन्होंने अपनी तकरीर में ये बात मानी है और इन्होंने मुला अली कारी को माना है सरकार को हवाला नहीं दिया है इन्होंने ये कहा कि इसका शरई सबूत तो नहीं है लेकिन जिसका ना भी हो उस पर ममानियत ना हो तो वो जायज है इनके मकसद तकरीर का ये है यहाँ देखें मुला अली कारी पर फैसला कर लेते हैं मिरकात एक जिल्द नहीं है मिरकात की भी 10 जिल्दें हैं जैसे थोड़ी क्लास तैयार सुन ले वल मुताबअतो कमा तकूनु फिल फेले मुताबातो माशाअल्लाह वल मुताबअतो जी वल मुताबअतो ये पढ़ रहा हूँ अब निकाले गलती पढ़ निकाले गलती ये किस बात से है मुताबात जी मैं बताऊं जी मैं बताऊं सुने बारो सुने पे वल मुताबअतो कमा तकूनु फिल फेले सुनो सुनो मैं बाप भी बताऊंगा फिर आपको वल मुताबअतो कमा तकूनु फिल फेले तकूनु फिल तरके ऐज़न फमन वाज़ब अला फेलिन जो आदमी किसी ऐसे फेल पर मुवाज़बत करे जिस पर तर्क हजूर से साबित है तर्क साबित करो लम यफ़अलु शारिउ फहुवा मुब्तदिउन जो शारे ने नहीं किया सुनो लम अब पहले जवाब दरम्यान से बोले कन्नू पकड़ के बाहर चुप हो के करोगे सुनो जी मैंने मिरकात से क्या पढ़ा है सुनो जी मैंने इनकी मिरकात का जो ये कहते हैं कि मिरकात वाला लिखता है इबाहत है जो काम नहीं साबित है वो मुबाह है मिरकात वाला ये नहीं लिख रहा मिरकात वाला लिखता है कि फमन वाज़ब अला फेलिन लम यफ़अलहु शारिउ जो काम शारे ने नहीं किया शारे कौन है जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो इसको मुवाज़बत के साथ इख्तियार कर ले फहुवा मुब्तदिउन वो कौन है बिदती है तो अब इस काम को जो शारे ने आप या तो शारे से साबित करें कि हजूर ने एक दफा भी किया है हजूर के सामने एक मर्तबा मैंने मुतालबा आपसे साबित कर दे मौलाना ताउन पे जिसको आपने कहा मैं जो सवाल ताउन की मुनाजरे की बात में मुकर्रर बात में होगी आज मुनाजरा किस पर हो रहा है आज मुनाजरा किस पर हो रहा है कब्र पर आजान मिरकात सफा 41 जिल्द 1 है अगली बात सुने अब सुने आलू सुन्नत का ये इब्ने कसीर है ये इब्ने कसीर है जिल्द 4 है सुने आलू सुन्नत कौन है वो अम्मा आलू सुन्नत वल जमात फयक़ूलूना फी कुल्लि फ़िअलिन व क़ौलिन लम यसबुत अनिस सहाबति रज़ियल्लाहु अन्हुम हुआ बिदअतुन आप सहाबा के साबित करें गाली आप साबित से साबित करें और आपने तो बिदअत मान लिया है आप अच्छे बिदअती तो बन गए हैं ना और देखें अब ये मैंने इब्ने कसीर जिल्द नंबर 4 पारा नंबर 26 का हवाला दिया कि आलू सुन्नत तो ये कहते हैं अगली बात सुने आपने जितने भी हवाले दिए हैं वो इबादत है वुरूद शरा से पहले या इबादत है अशिया सबूत से दिखाई है अभी मैं रद्द कर रहा हूं आपने अगली बात उसके बाद आप सुने और अरशदुल्लमात का आप हवाला देते हैं हर फेल आ से शारे न करदा बाशद अरशदुल्लमात निकालो सफा नंबर 33